So in the last lecture we have seen the group velocity and the particle velocity of a wave associated with a particle, and we have learned that it is the group velocity which is associated with the actual motion of a particle. Okay, whenever there is a particle, according to the de Broglie wave, we associate matter waves to that particular particle. Then there is a question between that what is the velocity of these matter waves. Okay, so on discussion on the velocity of the matter waves, we have defined the wave velocity or the phase velocity, and there is another term which is called as a group velocity. We have seen that if we calculate wave velocity or the phase velocity of a wave associated with the particle, then its speed is more than that of the speed of the light, which is not physically possible. Therefore we have defined another term which is called as a group velocity, and we have told that for a particular particle there is not a single wave associated with that particular particle. There are the group of waves associated with the particle, and all these group of waves travel with different velocities, but according to the superposition principle there will be the net resultant velocity. That net resultant velocity of all the waves is called as the group velocity, and it happens that this group velocity is exactly equal to the velocity of a particle. Okay, so this we have learned in the last lecture. Now the next thing is that up till now we have been discussing that for a material particle of mass m and which is moving with the velocity v, we normally associate matter waves to that particular particles. Means every material particle behaves as a wave also, right? But what is the experimental proof for that? Okay, whatever de Broglie has given the recipe, that is only the theoretical recipe. Okay, that lambda is equal to h upon mv. This is nothing but the theoretical formula, but whether there is any experimental proof or not to this, whether really the particle behaves as a wave, so that first experimental proof came by a scientist Davison and Germer. Okay, so there is a Davison-Germer experiment which proved that yes, really all the material particles behaves as a wave. Okay, so what is the configuration of this experiment? This experiment has very simple configuration. Okay, so here C is the cathode. Okay, it is filament actually, and this filament will be heated or it will be given current so that it will emit the electrons. Okay, and these electrons will move in the forward direction. It will pass through the slit S1 and slit S2. So essentially this particular thing is the electron gun. Okay, see here there is a name given also, electron gun. So this particular system is the electron gun which will be emitting electrons of very high velocity. Okay, now the velocity of the electrons can be controlled. This we have already seen in the electromagnetics chapter. Okay, now these electrons will be bombarded or it will be allowed to fall on a nickel single crystal. Okay, there is a single crystal of nickel material, a very thin slice of that nickel crystal is placed over here. Okay, and when these electrons are bombarded on this nickel target, what is the effect after reflection or what is the effect after scattering that we are looking at? Okay, so it is assumed that since these are the particles, it will be incident on the nickel crystal and it will be scattered by the nickel crystal in all random direction. Okay, and the scattered electrons can be detected by this detecting assembly. Okay, this detecting assembly is called as a Faraday cylinder. It is called as a Faraday cylinder. It is allowed to rotate. It is allowed to rotate in an angular direction so that the scattered electrons can be detected and its intensity can be recorded. Okay, so normally if every electron, we know that electron is a material particle of having fixed mass. Now if it is a material particle and if it is hitting the nickel crystal, it is expected that it should be scattered in all the direction, or in all the direction we should get equal intensity or equal number of electrons in all the direction. But actually what is found out that here when we rotate this Faraday cylinder along the angular axis, we get the intensity of the electron maximum at only one particular direction. Okay, in a fixed particular directions, means suppose that in this particular direction we are getting the intensity of the electrons maximum
Then if you continue to rotate this cylinder at a one particular location, you will get the intensity of electron as 0. Then again, if you rotate the cylinder, you will be getting intensity of electrons or number of electrons whose intensity is more and more. Okay, so here you are getting a different pattern, and this particular pattern is very much similar to the diffraction pattern. Okay, so in case of diffraction pattern, we know that diffraction pattern is given only by the waves. Okay, when two or more waves superimpose each other, then only they give the diffraction pattern, right? And in the diffraction pattern there is a central maxima, then there is first order maxima on either side, then there is a first order minima on either side, then there is a second order maxima, third order maxima, and so on. So instead of getting scattered electrons, we are getting a diffraction pattern. Now how this is possible? So this is possible only when if these electrons are behaving like a waves. Okay, if these electrons are really behaving like a waves, then only it is possible that this nickel crystal will be acting as a grating, and then only it will be giving a diffraction pattern at the output. Okay, now how this nickel crystal is acting as a grating? So grating experiment we have already studied in the semester 4. So this nickel crystal, you know that any crystal is made up of number of atoms, and these number of atoms are arranged periodically in a regular fashion inside the crystal. Okay, so you can think of that this crystal, sometimes it consists of number of atoms, and then sometimes it will not consist of any number of atoms, then again it will consist of number of atoms, then again it will consist of no atoms. So this is a arrangement of regular obstacle and regular slit, so any crystal can be thought of as it is the arrangement of regular slits and regular obstacle. So if there is a slit and obstacle, this arrangement is nothing but the arrangement of the grating. So this nickel crystal also behaves as a grating. These electrons moving with velocity v, they are behaving as a waves, and these waves are encountered by the grating. At the output we are getting the diffracted images. So the same experiment was performed by Davison and Germer, and they realized that indeed these electrons are behaving as a wave, and therefore every material particle is associated with wave. That hypothesis has been proved. Okay, and the experiment I have already shown, one of the application of this particular wave behavior of the electrons. This I have already discussed in the previous lecture, that is of the electron microscope. Okay, so we are getting the images, microscopic images of a substance because of the electron itself. So how we are getting? So we are getting the images because electrons are accelerated to a very high speed, and when the electrons are accelerated to a very high speed, these electrons behave as a wave and we get the images, right? So in this particular experiment, what this Davison and Germer found out, that he applied different voltages to a filament. Okay, sometimes 40 volt, 40 volt, 40 volt, then 44 volt, 48 volt, 54 volt, 60 volt, 64, 68, like that. Okay, and when he applied different voltages, he found that, and he rotated that particular Faraday cylinder. Okay, he has applied the voltages and he has rotated the cylinder. Then he found that when he applied a voltage of 54 volt over here in the filament, and when he rotated the cylinder at an angle of 54 volt, at an angle of 50 degrees, okay, at an angle of 50 degrees, he found sharp maxima. If you look at all these graphs, then you see there is no maxima, then the maxima is starting over here, but it is becoming maximum. At this particular angle of this Faraday cylinder, that is 50 degrees. Okay, and if you again increase the voltages, then again the maxima decreases, so it is going towards the minima. Okay, so there is a successive occurrence of maximum and minimum. So this is obtained only if the electrons are behaving as a wave. Okay, so for accelerating potential of 54 volt,
the beam of electrons scattered by a crystal shows a distinct maxima at phi equal to 50 degrees. Now there is a Bragg equation. Okay, if you look at the formula for grating, then there is a equation in case of grating, that is 2d sin theta is equal to n lambda. Now for nickel crystal, this, what is d actually? D is the distance between slit and the opaque. So for nickel crystal, the distance between slit and opaque, that is given by small d, it is equal to 0.91 angstrom. It is equal to 0.91 angstrom. And theta, so how to calculate theta over here? See, theta is different than that of phi. So with the help of phi, we can calculate theta by using this particular formula. Theta is equal to 90 minus pi by 2. Theta is equal to 90 minus phi. It should be phi over here. Okay. So if you put phi is equal to 50 degree, okay, you will get the value of theta. And for first order maximum, this n is equal to 1. This n is equal to 1, and therefore lambda is equal to 2 into this thing, and we will get the value of lambda as 1.65 angstrom. Okay, so this can be calculated experimentally. Experimentally, we have found out what is the wavelength of a diffracted beam. What is the wavelength of diffracted beam? And it is coming out to be 1.65 angstrom. Now, if electrons are really behaving as a wave, we know that how to calculate the wave behavior of the electrons. So for the calculation of the wave associated with the electron, we can use the famous formula given by D and Broglie. Lambda is equal to h by p, and p is nothing but m into v. Alternatively, p is equal to under root of m into e into v. Okay, twice me, we know that particular formula, 2m into capital E. Okay, and E is nothing but small e into v, because we are applying the voltages. Therefore h upon under root of twice m e into v, and if you put all the values, you are getting the wavelength as 1.67 angstrom. This is exact agreement with the experimental observation. So therefore, you see, experimentally also we are finding the wavelength of the electron as 1.67 angstrom, and theoretically also we are finding the wavelength of the electron as 1.67 angstrom. So there is an excellent matching with the experimental fact and the theoretical observation. Okay, so this proves that every material particle behaves as a wave. Okay, every material particle behaves as a wave. Now there is again the most interesting and most fundamental principle of nature, that is uncertainty principle. Okay, uncertainty principle, or it is also called as the Heisenberg's uncertainty principle. Now what is this uncertainty principle? If you state it physically, then in nature everything is uncertain. What we have to understand, that in nature everything is uncertain, nothing is deterministic. Okay, nothing is deterministic, everything is uncertain. Now how this can be understood? By quantum mechanics. Okay, so you see, what is our fundamental thing which we have learned up till now in quantum mechanics is that we had already been learning that energy is quantized phenomena. Okay, energy is not continuous. But after that particular postulate, the next important postulate we have learned is that every material particle has a waves associated with it. Not only waves behaves as a particle also behaves as a wave. Now this put very strange observation actually. When we say that every material particle is nothing but a wave, then very serious complications may arise. Now look at this particular diagram. Now this is the representation of wave. Okay, you know that wave is nothing but one kind of disturbance. Okay, wave is nothing but one kind of disturbance in a medium, whatever medium it may be. It may be a vacuum medium. If we are discussing the electromagnetic waves, then the medium may be vacuum also. If we are discussing the sound waves, then the medium may be material medium. Okay, elastic medium, right? So if this is a wave is nothing but one type of disturbance. Now whenever we say that there is a wave and material is replaced by wave, actually we are now saying that every material particle is denoted, it can be represented by wave itself. Now we have two different distinctions. When we say that there is a material particle,
we have some quantities which can be associated with the particle. इथे बघा, आपल्याला जर असं सांगितलं, म्हणजे आपण आता क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट जी काही शिकलो आहे ती कोणती आहे, की प्रत्येक मटेरियल पार्टिकलला वेव्ह असोसिएटेड असतात किंवा प्रत्येक मटेरियल पार्टिकल हा वेव्ह सारखा बिहेव करतो. आता जोपर्यंत मटेरियल पार्टिकल होता तोपर्यंत आपल्या डोक्यामध्ये काहीतरी फिक्स गोष्टी असतात की पार्टिकलला कसं डिस्क्राईब करायचं. जर एखादा पार्टिकल असेल तर त्याला मास असतं, ठीक आहे. एखादा पार्टिकल असेल तर त्याला फिक्स्ड वेलॉसिटी राहील. एखादा पार्टिकल असेल तर त्याची मी फिक्स्ड पोझिशन डिनोट करील. एखादा पार्टिकल असेल तर मी त्याचं मोमेंटम फाइंड आउट करू शकेल. आणि पोझिशन आणि मोमेंटम जर मी फाइंड आउट करू शकलो तरच मग त्याची फ्युचर ट्रॅजेक्टरी मला सांगता येईल. आता इथे मी काय म्हणतो आहे की प्रत्येक पार्टिकल हा पार्टिकल नसून वेव्ह सारखा बिहेव करतो. मग जर वेव्ह असेल तर मग जर मला कोणी विचारलं की मग आता त्या पार्टिकलची पोझिशन काय आहे, आता पहिले जेव्हा आपण म्हणत होतो की पार्टिकलची पोझिशन काय आहे तर ते सांगणं मला खूप सोपं होतं, कारण की तेव्हा माझ्यासमोर पार्टिकल हा पार्टिकलच होता, वेव्ह हा वेव्ह होता. हे दोन डिफरंट कॅटेगरीज होत्या. आता त्या दोन्ही डिफरंट कॅटेगरीज मर्ज झाल्या. जेव्हा ह्या दोन डिफरंट कॅटेगरीज होत्या तेव्हा जर मला कोणी विचारलं की पार्टिकलची पोझिशन काय आहे, तेव्हा मी सरळ सरळ कोऑर्डिनेट ॲक्सेस ड्रॉ करत होतो आणि तो जो पार्टिकल स्टेशनरी असेल किंवा मोशनमध्ये असेल त्याची एका पर्टिक्युलर टाईममध्ये त्याची पोझिशन डिटरमाइन करणं मला खूप सोपं होतं, कारण की मला त्यावेळेस त्याची पोझिशनच माहीत करायची होती. जर मला कोणी विचारलं की त्याचा मोमेंटम किती आहे तर मग मी त्या पार्टिकलचं मास मेजर करील, त्याची वेलॉसिटी मेजर करील आणि मग त्याचं मोमेंटमसुद्धा सांगेल. पण आता मी असं म्हणतो आहे की पार्टिकल हा पार्टिकल नसून वेव्ह आहे. तर जर त्या वेव्हमधलं मला विचारलं की आता पार्टिकल कुठे आहे, कारण की वेव्ह म्हणजे तर एक प्रकारचं डिस्टर्बन्स आहे. जेव्हा मी म्हणतो की वेव्ह म्हणजे डिस्टर्बन्स आहे तेव्हा ते डिस्टर्बन्स कोणत्या तरी लोकेशनमध्ये लोकेटेड म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट असेल की नाही, एका फिक्स पॉईंटवर तर ते डिस्टर्बन्स राहू शकत नाही. म्हणजे त्या मीडियममध्ये जे कोणतं मीडियम मी कन्सिडर करतो आहे त्या मीडियममध्ये काहीतरी ते डिस्टर्बन्स डिस्ट्रीब्यूट व्हायला पाहिजे. तर जर मी आता वेव्हला अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं, ठीक आहे, तर वेव्हची काय असेल, काहीतरी वेव्हलेंथ असेल, म्हणजे त्याचं काहीतरी एक्सपान्शन असेल एका मीडियममध्ये. आता जर मला विचारलं की त्या पार्टिकलची पोझिशन काय आहे, आता पार्टिकलची पोझिशन जर मला वेव्हच्या फॉर्ममध्ये सांगायची झाली तर माझ्यासमोर प्रश्न येईल की नक्की मी पोझिशन सांगू कुठे. आता जर की हे वेव्ह आहे पूर्ण, त्याची काहीतरी वेव्हलेंथ राहील म्हणजे फायनाईट एक्सपान्शन राहील, तर मग पार्टिकल कुठे असेल, इथे असेल म्हणजे वेव्ह जिथनं सुरू झाली तिथे असेल, कुठेतरी मधात असेल, की वेव्ह जिथे संपते आहे तिथे असेल, म्हणजे नक्की कुठे राहील पार्टिकल. तर जेव्हा केव्हा मी म्हणतो की पार्टिकल हा वेव्हसारखा बिहेव करतो तेव्हा तेव्हा मला पार्टिकलची पोझिशन मेजर करणं इम्पॉसिबल आहे. पार्टिकलची पोझिशन मी ॲक्युरेटली सांगू शकत नाही. इम्पॉसिबल म्हणण्यापेक्षा मी ॲक्युरेटली नाही सांगू शकत, कारण की पार्टिकल आता डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. कारण की पार्टिकलला आता मी डिस्टर्बन्स म्हटलं, वेव्ह म्हटलं, आणि वेव्ह हे एका पर्टिक्युलर फिक्स 0 पॉईंटमध्ये राहू शकत नाही. त्याचं काही ना काही स्पेसमध्ये फायनाईट एक्सपान्शन नक्कीच राहील. मग त्या फायनाईट एक्सपान्शनमध्ये स्पेसच्या त्या फायनाईट एक्सपान्शनमध्ये तो पार्टिकल आहे कुठे हे सांगणं मला कठीण आहे. हे मी 100% नाही सांगू शकत की पार्टिकल नक्की कुठे आहे, ठीक आहे. तर मग याचा अर्थ काय की त्या पार्टिकलची पोझिशन सांगणं मला पॉसिबल नाही. पोझिशन सांगणं पॉसिबल नाही याचा अर्थ काय, पोझिशनच्या मेजरमेंटमध्ये काहीतरी एरर येते आहे, पोझिशनच्या मेजरमेंटमध्ये काहीतरी अनसर्टन्टी येते आहे. तर इथे जर पोझिशन एक्स ॲक्सिसवर मेजर करतो आहे मी, तर त्या एक्स ॲक्सिसवरची पोझिशन ही मी आता ॲक्युरेटली सांगू शकत नाही, मेजरच करू शकत नाही. तर काहीतरी एरर येते आहे, काहीतरी अनसर्टन्टी येते आहे. तर ते एक्स डायरेक्शनच्या पोझिशनमध्ये जी काही अनसर्टन्टी येते त्याला आपण रिप्रेझेंट करतो डेल्टा एक्सनी, where delta x is called as a uncertainty in the measurement of the position. आता जर का ही अनसर्टन्टी मला कमी कमी करायची असेल, म्हणजे हे तर मला कळून चुकलं आता की पोझिशन मला 100% नाही सांगता येत. पोझिशन मी कुठेही मेजर केली तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये काहीतरी अनसर्टन्टी राहीलच. हा नेचरचाच फिनॉमिना आहे, कारण की नेचरनीच मला सांगितलं आता की पार्टिकल हा पार्टिकल नसून वेव्ह आहे. मग वेव्ह जर असेल तर त्याच्यामध्ये काहीतरी अनसर्टन्टी नक्कीच येणार पोझिशन मेजर करताना. मग आता
मला माझ्या हाती काय आहे, एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट म्हणून किंवा एक फिजिसिस्ट म्हणून माझ्या हाती काय राहते, कारण की सर्व कंट्रोल तर नेचरच्या हाती आहे. माझ्या हाती काय आहे, तर मी फक्त एवढं करू शकतो किंवा एवढं बघू शकतो की ही अनसर्टन्टी मला कमी करता येईल का. मग कमी कसं करता येईल, किंवा अनसर्टन्टी जी काही पोझिशनमधली जी काही अनसर्टन्टी आहे ती कमी कमी कशी करता येईल. तर केव्हा कमी राहू शकेल ती, तर आताच मी म्हटलं की पार्टिकलला आपण वेव्हसारखं रिप्रेझेंट केलं आणि वेव्हचं काहीतरी फायनाईट एक्सपान्शन राहील स्पेसमध्ये, म्हणजे त्याची काहीतरी फायनाईट वेवलेंथ राहील. तर जर ही वेवलेंथ मला कमी करता आली, ठीक आहे, म्हणजे वेवलेंथला जर मी नॅरो केलं, ठीक आहे, जसं की तुम्ही ह्या डायग्राममध्ये बघू शकता की ह्या लेफ्ट हँड साईडची जी डायग्राम आहे त्याच्यामध्ये वेवलेंथचं एक्सपान्शन कमी आहे आणि राईट हँड साईडमध्ये जी डायग्राम आहे त्याच्यामध्ये वेवलेंथचं एक्सपान्शन जास्त आहे. तर लेफ्ट हँड साईडच्या डायग्रामप्रमाणे जर मी वेवलेंथला नॅरो करत गेलो, वेवलेंथला जर नॅरो करत गेलो तर त्याचा अर्थ काय झाला, आता वेवलेंथला नॅरो करत गेलो म्हणजे जे डिस्टर्बन्स आहे डिस्ट्रीब्यूट स्पेसमध्ये त्याचं एक्सपान्शन कमी कमी झालं, त्याचं एक्सपान्शन एका लिमिटेड स्पेसमध्ये आहे. मग आता जर मला विचारलं की पोझिशन किती आहे, तर मग मला काय सांगता येईल, पोझिशन मेजर करण्यामध्ये परत अनसर्टन्टी आहेच, पण इथे ते जे स्पेसमधलं जे एक्सपान्शन होतं ते कमी असल्यामुळे आता जे काही मी सांगेल की पोझिशन इथे आहे, तर त्याच्यामध्ये जी काही एरर येणार आहे ती आता पूर्वीपेक्षा कमी राहील. ठीक आहे, म्हणजे एक्सपान्शन जर खूप मोठं असेल, समजा ह्या राईट हँड साईडच्या डायग्राममध्ये बघा, इथून वेव्ह सुरू होत आहे आणि इथे संपत आहे. मग जर मला कोणी विचारलं पोझिशन कुठे आहे, तर मी कधी इथे सांगेल, कधी इथे सांगेल, कधी इथे सांगेल, कधी इथे सांगेल. ॲक्युरेटली तर मला सांगताच येणार नाही, कारण की वेव्ह पूर्ण ह्या स्पेसमध्ये डिस्ट्रीब्यूट आहे. तर इथे जे काही अनसर्टन्टी राहील ती जास्त राहील. पण तेच मला जर ह्या वेव्हबद्दल विचारलं, ही वेव्ह इथूनच सुरू होत आहे आणि इथे जवळच संपत आहे, ठीक आहे, तर मग मला विचारलं की पोझिशन कुठे आहे, तर मी कुठे कधी इथे सांगेल, कधी इथे सांगेल, पण ह्या दोन पॉईंटच्या मध्येच सांगेल की नाही कुठेतरी. म्हणजे इथे जी काही अनसर्टन्टी येणार आहे, जी काही एरर येणार आहे ती कमी राहील आणि इथे जी एरर येणार आहे ती जास्त राहील. म्हणजे पोझिशनमधली जी अनसर्टन्टी आहे ती मला कमी करता येते. केव्हा कमी करता येते, जर माझ्याकडे अशी वेव्ह आहे ज्याचं एक्सपान्शन हे कमी आहे, ज्याचं एक्सपान्शन जे स्पेसमध्ये आहे ते कमी आहे, जी नॅरो वेव्ह आहे त्याच्यासाठी अनसर्टन्टी इन पोझिशन कॅन बी मिनिमाइज्ड. ओके, तर मला पोझिशनमधली अनसर्टन्टी मिनिमाइज करता येते, पण झिरो करता येत नाही, कारण की जर मी झिरो केलं तर मग ही वेव्हच उरणार नाही. ठीक आहे, त्याची एक लिमिट आहे, त्याला किती कमी करायचं हे लिमिट आहे. तर एक लक्षात घ्या आता इथे फंडामेंटली, की प्रत्येक पार्टिकल हा वेव्हसारखा बिहेव करत असल्यामुळे त्या पार्टिकलची पोझिशन मला ॲक्युरेटली सांगता येत नाही आणि पोझिशनमध्ये काहीतरी अनसर्टन्टी राहील, ती आपण डेल्टा एक्सने शो करतो नेहमी. ठीक आहे, तर ती अनसर्टन्टी मिनिमाइज होऊ शकेल जर वेव्हचं डिस्ट्रीब्युशन हे नॅरो आहे आणि ती अनसर्टन्टी मॅक्सिमम राहील जर वेव्हचं डिस्ट्रीब्युशन जास्त आहे. ठीक आहे, तर हे झालं. ठीक आहे, वेव्हला जर नॅरो केलं तर मला पोझिशनमधली अनसर्टन्टी कमी करता येईल. बट व्हॉट अबाउट मोमेंटम, कारण की नुसतं पोझिशन फाइंड आउट करून मला नाही चालत, इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व नाही करता येत. पोझिशनसोबत मला वेलॉसिटीसुद्धा पाहिजे आणि वेलॉसिटी ही डिस्टिंक्टली मेजर करता येत नाही, म्हणून मी मोमेंटम मेजर करतो बेसिकली. तर पोझिशनही पाहिजे आणि मोमेंटमही पाहिजे, तरच मला इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करता येईल आणि त्या पार्टिकलचं कंप्लीट फ्युचर मला सांगता येईल. ठीक आहे, मग आता वेव्हला नॅरो केलं तर पोझिशनमधली अनसर्टन्टी कमी झाली, पण मग मोमेंटमचं काय. आता मी एवढ्या नॅरो वेव्हचं एक्सपान्शन जिथे आहे तिथे मोमेंटम मेजर करू शकतो का, हा प्रश्न आहे. तर उत्तर आहे नाही. जेव्हा केव्हा मी वेव्हला नॅरो करेल तेव्हा तेव्हा मला मोमेंटम मेजर करणं कठीण जाईल. का बरं कठीण जाईल, कारण की इथे माझ्याजवळ इनफ डेटाच नाही राहणार. मोमेंटम कसं आहे, कारण की आता हे बघा, प्रत्येक पार्टिकलला आपण जेव्हा वेव्हसारखं रिप्रेझेंट करतो आहे, तर वेव्ह हे वेव्हफ्रंटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट असेल पूर्ण, त्याचं एक एक्सपान्शन असेल स्पेसमध्ये. तर जो काही डेटा आहे पोझिशनचा आणि मोमेंटमचा त्या पूर्ण वेव्हफ्रंटमध्ये किंवा त्या पूर्ण वेव्हमध्ये डिस्ट्रीब्यूट राहील. म्हणजे कोणत्या सिंगल पॉईंटमध्ये एक सिंगल व्हॅल्यू नाही राहणार, पूर्णपणे डिस्ट्रीब्यूट राहील. तर जेव्हा केव्हा मी आता बघा, मोमेंटमचं मेजरमेंट इझी केव्हा होईल, इझी तेव्हा होईल जेव्हा वेव्हचं एक्सपान्शन खूप जास्त आहे. ठीक आहे, जेव्हा वेव्हचं एक्सपान्शन खूप जास्त आहे तेव्हा मी काय करेल, मी इथे पण त्याची वेलॉसिटी मेजर करू शकतो, इथे पण मेजर करू शकतो वेलॉसिटी, इथे पण मेजर करू शकतो, प्रत्येक ठिकाणी मी वेलॉसिटी मेजर करू शकतो. मास त्याचं माहीतच राहील मला.
म्हणजे इथे मी प्रत्येक ठिकाणी जवळपास त्याचं मोमेंटम मेजर करू शकतो आणि सगळ्याचं जर मी एव्हरेज घेतलं तर मला एक एव्हरेज मोमेंटम मिळेल. ठीक आहे. तर जेव्हा केव्हा वेव्हचं एक्सपान्शन हे जास्त असेल तेव्हा तेव्हा मोमेंटमची व्हॅल्यू जास्त ॲक्युरेट येईल, कारण की मी प्रत्येक ठिकाणी मोमेंटम मेजर करू शकेल आणि मला इनफ डेटा पाहिजेच मोमेंटमचा, कारण की वेलॉसिटी ही एव्हरेज वेलॉसिटी काढावी लागेल मला. ठीक आहे. तर मला इनफ डेटा पाहिजे. इनफ डेटा तेव्हाच मिळू शकतो जेव्हा वेव्हचं एक्सपान्शन हे फायनाईट आहे. देन ओनली आय विल बी ॲबल टू कॅल्क्युलेट द मोमेंटम. जेव्हा केव्हा वेव्हचं एक्सपान्शन नॅरो आहे, माझ्याजवळ मोमेंटमचा इनफ डेटाच राहणार नाही. ठीक आहे. मोमेंटम हे खूप रॅपिडली चेंज होईल जर मी थोडंसंही पोझिशन चेंज केली तरी. मग अशा वेळेस मला मोमेंटमची व्हॅल्यू ॲक्युरेटली देता येणार नाही. तेव्हा मोमेंटमची व्हॅल्यू जर मला ॲक्युरेटली देता आली नाही तर मग मी परत काय म्हणू शकेल की मोमेंटममध्ये पण खूप जास्त अनसर्टन्टी आहे. तर वेव्ह बिहेवियरमध्ये हा प्रॉब्लेम येतो आहे. वेव्ह बिहेवियरमुळे मी न की पार्टिकलची पोझिशन ॲक्युरेटली मेजर करू शकतो, न की पार्टिकलचा मोमेंटम ॲक्युरेटली मेजर करू शकतो. ॲक्युरेटली मेजर करण्याचा अर्थ असा की मी सर्टनली नाही सांगू शकत की त्या पार्टिकलची पोझिशन काय आहे, मी सर्टनली नाही सांगू शकत की त्या पार्टिकलचं मोमेंटम किती आहे. ठीक आहे. तर हे बेसिकली देर इज अ इनबिल्ट इनहरंट अनसर्टन्टी गव्हर्न बाय द नेचर. देर इज अ इनहरंट अनसर्टन्टी in the measurement of position and in the measurement of momentum. Okay. Now whenever we have a narrow distribution of waves, then the position can be measured quite certainly, but it will have a small amount of uncertainty, but the momentum but the uncertainty in the momentum will be infinite. Whenever we have a large distribution or enough distribution of waves in the space, then the momentum can be measured quite certainly, means the uncertainty in the measurement of momentum is very low, but the uncertainty in the measurement of position will be very high then, because if the wavelength of the wave is very large, then the position cannot be told accurately. Okay. Then the uncertainty in the measurement of the position will be very large. Okay. So आता मला कॉम्प्रोमाइज करावं लागेल. मला एक तर वेव्हचं डिस्ट्रीब्युशन नॅरो पण नाही घेता येत, कारण की नॅरो डिस्ट्रीब्युशन घेतलं तर पोझिशन बरोबर सांगता येते पण मोमेंटम नाही सांगता येत. वेव्हचं डिस्ट्रीब्युशन खूप जास्त पण नाही घेता येत, कारण की त्या केसमध्ये मोमेंटम सांगता येते व्यवस्थित पण पोझिशन नाही सांगता येत. तर मग इथे येते हायझनबर्गचा अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल. हायझनबर्गचा अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल हे सांगतो आपल्याला की द product of the uncertainties in the measurement of position and momentum is always greater than or equal to h. Is always greater than or equal to h. Right. So the product of the uncertainty in the measurement of position and the momentum is always greater than or equal to h. So that is the uncertainty principle, or that is the Heisenberg's uncertainty principle. Okay. तर बघा इथे हे लक्षात घ्यायचं आहे की जे काही अनसर्टन्टी आहे पोझिशनमधली अनसर्टन्टी किती आहे तर डेल्टा एक्स आहे. मोमेंटममधली अनसर्टन्टी किती आहे तर डेल्टा पी आहे. तर हायझनबर्गचं म्हणणं असं आहे की डेल्टा एक्स आणि डेल्टा पी यांचं जे प्रॉडक्ट आहे हे नेहमी एचपेक्षा जास्तच राहील. एच काय आहे इथे प्लांक कॉन्स्टंट. प्लांक कॉन्स्टंटपेक्षा कमी राहू शकत नाही. ठीक आहे. ते हे कोणी प्रोव्हाइड केला आहे? नेचरनी प्रोव्हाइड केला आहे. म्हणून प्लँक कॉन्स्टंट जो आहे हा बेसिकली नेचर्स कॉन्स्टंट म्हणतात त्याला कधी कधी. ठीक आहे. कारण की ती व्हॅल्यू अशी येते की बरोबर ती कॉन्स्टंटच असली पाहिजे. ओके. तर इथे बघा आपल्याला माहिती आहे की वेवलेंथ किती आहे, लॅम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन इथे काय लिहिलं एम इंटू एक्स लिहिलं. ओके. एम इंटू एक्स लिहिलं, सॉरी एम इंटू डेल्टा एक्स लिहिलं. राईट. कारण की पी काय आहे, पी इज इक्वल टू एम इंटू व्ही. okay, and velocity in order to measure the velocity we have to again measure the position, and therefore uncertainty in the measurement of position is given by delta x, right? So it is h upon m into delta x. And if you want to write in terms of p, then p is equal to h by lambda and p is equal to h upon delta lambda, where delta lambda is nothing but the uncertainty in the measurement of wavelength, and again it is indirectly denoted by related with the uncertainty in the measurement of position. Okay, so this I have already explained. So delta x into delta p is always greater than or equal to h, or it is also written as
delta x into delta p is always greater than or equal to h cross by 2, where h cross is equal to h upon 2 pi. Okay, and remember that this is the simultaneous measurement of position and momentum. Means this particular theorem is true only for simultaneous measurement of position and momentum. म्हणजे आपण एकाच वेळी जर पोझिशन अँड मोमेंटम मेजर करत असू एखाद्या पार्टिकलचं, तर ते पोझिशन अँड मोमेंटम मेजर करणं इम्पॉसिबल आहे. किंवा ते जेव्हा मेजर करू आपण तेव्हा त्याच्यामध्ये काहीतरी अनसर्टन्टी राहील आणि ती अनसर्टन्टी, त्या अनसर्टन्टीचं प्रॉडक्ट हे नेहमी एचपेक्षा जास्त राहील. ठीक आहे, तर हे याचं हायझनबर्गचं म्हणणं आहे. आणखी इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या जे की इथे मेन्शन नाही आहे. इथे जो डेल्टा एक्स आहे, डेल्टा एक्स काय आहे? अनसर्टन्टी इन द मेजरमेंट ऑफ पोझिशन अलॉंग एक्स डायरेक्शन. अँड व्हॉट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी हियर इज द अनसर्टन्टी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम अलॉंग एक्स डायरेक्शन. म्हणजे आपण जर एक्स डायरेक्शनमधलंच पोझिशन आणि एक्स डायरेक्शनमधलंच मोमेंटम जर सायमल्टेनियसली मेजरमेंट करण्याचा प्रयत्न केला तरच हा लॉ अप्लिकेबल आहे. तुम्ही वाटल्यास एक्स डायरेक्शनमधलं पोझिशन आणि वाय डायरेक्शनमधलं मोमेंटम सायमल्टेनियसली मेजर करू शकता. एक्स डायरेक्शनमधली पोझिशन आणि झेड डायरेक्शनमधलं मोमेंटम सायमल्टेनियसली मेजर करू शकता, पण एकाच डायरेक्शनमधलं मोमेंटम आणि पोझिशन सायमल्टेनियसली मेजर करता येत नाही. ओके, बरं, मग हे फक्त पोझिशन आणि मोमेंटमसाठीच आहे का हा अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल? तर नाही, हा अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल एनर्जी आणि टाईमसाठी सुद्धा आहे. म्हणजे एकाच पार्टिकलची जर तुम्हाला एनर्जी आणि टाईम सायमल्टेनियसली मेजर करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा अनसर्टन्टी इनबिल्ट आहे आणि ती किती असते? एचपेक्षा जास्तच असते किंवा एच क्रॉस बाय 2 पेक्षा जास्त राहील. ओके, सो दिस कॅन बी प्रूव्ड लाईक दिस. वी नो दॅट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला हाफ mv². Okay, now delta E means uncertainty in the measurement of energy is equal to m into, just differentiate it because this delta is nothing but differential of E, so twice differential of 2v because m is constant, 2v into delta v, so 2 will get cancelled, mv into delta v. Okay, and m into delta v is nothing but delta p, so delta E is equal to v into delta p. The velocity of a particle is given by, therefore from this formula v is equal to, in general the velocity of the particle is given by delta x by delta t. We know that dx by dt, and it can be represented by delta x by delta t, and therefore this v delta E is equal to v into delta p, no? So instead of this v, just write delta x into delta t. So delta x into delta t into delta p, so delta t can be shifted into the left hand side. So delta E into delta t is equal to delta x into delta p, and delta x into delta p we have already proved it is greater than or equal to h, and therefore this left hand side is also greater than or equal to h, right? So this proves that energy and time can also be not measured simultaneously. And similarly there is another law which is called as the angular momentum angular position uncertainty principle. That is, angular momentum and angular position can also be not simultaneously measured with accuracy. Okay, there is always inbuilt uncertainty, and the product of these two uncertainties is always greater than or equal to h, right? So how to prove this? Now consider a particle that is electron of mass m moving with velocity v along in a circle, along the circle of radius r. ओके, एक इलेक्ट्रॉन आहे ज्याचं की मास m आहे आणि तो सर्कलच्या अलॉंग मूव्ह करत आहे ज्याची रेडियस किती आहे? r आहे. As the particle moves in a circular path, the uncertainty principle will apply in the direction tangent to the circle. Okay, what is that? Delta s into delta ps is greater than or equal to h. आता हे आपण कुठे अप्लाय केलेलं आहे? बेसिकली आपण जरी म्हणतोय की इलेक्ट्रॉन हा सर्क्युलर पाथ फॉलो करतो आहे, पण जर एका इन्स्टंटेनियस टाईममध्ये इलेक्ट्रॉनचं पोझिशन बघितली आपण तर त्याची एक पोझिशन राहील फिक्स्ड. ठीक आहे, म्हणजे फ्रीज जर केला आपण टाईम फ्रेममध्ये तर इलेक्ट्रॉनची एक पोझिशन राहील फिक्स आणि वेलोसिटी कशी राहील त्याची? त्याच्या टँजंटच्या डायरेक्शननी. ठीक आहे, सर्क्युलर पाथवर जर वेलोसिटी फाइंड आउट करायची असेल तर काय मेथड आहे? त्या पोझिशनवर टँजंट ड्रॉ करावी लागेल आणि ती त्याची इन्स्टंटेनियस वेलोसिटी राहील. तर इथे डेल्टा एस म्हणजे काय आहे? अनसर्टन्टी इन द पोझिशन, आणि डेल्टा पी एस काय आहे? अनसर्टन्टी इन द मोमेंटम. कारण की वेलोसिटी मेजर केली म्हणजे ती पण ॲक्युरेटली राहणार नाही, काहीतरी अनसर्टन्टी राहील. तर त्याच्यामुळे मोमेंटममधलं अनसर्टन्टी किती आहे? डेल्टा पी एस, आणि हे किती आहे? एच. ठीक आहे, तर आपल्याला माहीत आहे की हे सर्क्युलर मोशन असल्यामुळे
जे काही थिटा राहील, थिटा किती असतो मग एस डिवायडेड बाय आर, वेअर एस इज द आर्क लेंथ. ठीक आहे, इथे आपण पोझिशनच्या अनसर्टिनिटीमध्ये काय मेजर केलं, बेसिकली आर्क लेंथच मेजर केली. आर्क लेंथ जी काही असेल त्याच्यामधली एरर, त्याच्यामधली अनसर्टनिटी म्हणजे काय आहे, डेल्टा एस. तर थिटा इज इक्वल टू एस बाय आर असायला पाहिजे, म्हणजे डेल्टा एस इक्वल टू किती असायला पाहिजे, आर इंटू डेल्टा थिटा. ठीक आहे, कारण की डेल्टा डेल्टानी मल्टिप्लाय करा, आर तर कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामुळे त्याला त्याच्यामधली अनसर्टनिटीचा काही प्रश्न येत नाही, कारण की ते मेजर करणार नाही आपण. ओके, एक लक्षात घ्या, इथे ज्या कोणत्या गोष्टी आपण मेजर करतो आहे त्याच्यामध्येच अनसर्टनिटी येईल. ठीक आहे, ज्या गोष्टी ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे त्याच्यामध्ये अनसर्टनिटीचा काही प्रश्न येत नाही. मेजर करायला गेलो तर मग अनसर्टनिटी येईल. ठीक आहे, तर हे झालं डेल्टा एससाठी फॉर्म्युला. यल इक्वल टू किती असतो, एम इंटू व्ही इंटू आर. एम इंटू व्ही म्हणजे मोमेंटम आहे, पी एस इंटू आर झालं. म्हणजे डेल्टा पी एस जर काढायचं असेल तर काय होईल मग, डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल डिव्हायडेड बाय आर. मग डेल्टा एस पण मिळाला, डेल्टा पी एस पण मिळाला, हे इथे टाका आणि फायनली तुम्हाला मिळेल डेल्टा एल इंटू डेल्टा थिटा विच इज अगेन ग्रेटर दॅन एच. ओके, तर आता अनसर्टनिटी प्रिन्सिपलचे परत प्रूफ काय आहे. ठीक आहे, म्हणजे जसं आपण बघितलं की पहिले डी ब्रुगलाने सांगितलं की प्रत्येक मटेरियल पार्टिकल हा वेव्ह सारखा बिहेव करतो, तर मग त्याचं प्रूफ काय आहे, तर डेव्हिसन अँड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट. मग आता अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल म्हणते की जेव्हा केव्हा तुम्ही पोझिशन आणि मोमेंटम मेजर करायला जाल सायमल्टेनियसली, जेव्हा केव्हा तुम्ही एनर्जी आणि टाईम मेजर करायला जाल सायमल्टेनियसली, आणि जेव्हा केव्हा तुम्ही अँग्युलर मोमेंटम आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करायला जाल सायमल्टेनियसली, तेव्हा तेव्हा त्यांच्यामध्ये इनबिल्ट इनहरंट अनसर्टनिटी राहील आणि त्यांचं जे प्रॉडक्ट आहे ते नेहमी एचपेक्षा जास्तच राहील. ठीक आहे, मग याचं प्रूफ काय बेसिकली, तर प्रूफ कन्सिडर करण्यासाठी आपण हा एक्सपेरिमेंट बघूया. हे सगळे थॉट एक्सपेरिमेंट आहे, म्हणजे ॲक्च्युअली कधी परफॉर्म नाही केले गेले, पण थॉट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करून, म्हणजे डोक्यातल्या डोक्यात एखादा एक्सपेरिमेंट डिझाईन करून आणि त्याचे रिझल्ट्स काय येतील हे मॅथमॅटिकली प्रूव्ह करून आपण अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल प्रूव्ह करू शकतो. तर कसा एक्सपेरिमेंट आहे, तर हा इलेक्ट्रॉनचा डिफ्रॅक्शन एक्सपेरिमेंट आहे. म्हणजे एका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आहे, म्हणजे एक सिंगल स्लिट आहे, ही स्लिट आहे ज्याची की विड्थ किती आहे, विड्थ आहे डी. ठीक आहे, आणि ह्या स्लिटमधून इलेक्ट्रॉन पास होतील, आणि जेव्हा हाय वेलॉसिटीने इलेक्ट्रॉन पास होतील तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉन विल बिहेव ॲज अ वेव्ह अँड दे शुड गिव्ह द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न ऑन द स्क्रीन. स्क्रीनवर काय मिळायला पाहिजे, डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळायला पाहिजे. मग आता डिफ्रॅक्शन पॅटर्न जर मिळायला पाहिजे तर मग आपण काय करू आता, कारण की इलेक्ट्रॉन हे पार्टिकल आहे, तर इलेक्ट्रॉनची पोझिशन काय असायला पाहिजे एका पर्टिक्युलर टाईममध्ये हे जर मला माहीत करायचं असेल तर पोझिशनमध्ये मला माहीत आहे, म्हणजे अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल काय सांगतो की पोझिशन जर मेजर करायचा प्रयत्न केला तर मग काय होईल, त्याच्यामध्ये अनसर्टनिटी येईल. तर पोझिशनमधली अनसर्टनिटी किती राहू शकते, तर बघा पोझिशनमधली अनसर्टनिटी किती राहू शकते, तर ह्या स्लिटच्या विड्थच्या बरोबरच राहू शकते की नाही. म्हणजे इलेक्ट्रॉन कुठून चालले आहे, ह्या स्लिटच्या विड्थपासून चालले आहे, म्हणजे जी काही वेव्ह राहील असोसिएटेड इलेक्ट्रॉनची ती त्याचं एक्सपान्शन किती राहू शकते, जास्तीत जास्त ह्या विड्थ एवढंच राहू शकते. मग विड्थ एवढं जर एक्सपान्शन राहू शकते तर ह्या विड्थमध्ये तो इलेक्ट्रॉन कुठेही असू शकतो, पण मला सर्टनली नाही सांगता येत की तो कुठे राहील. म्हणून मग काय राहील, जी काही अनसर्टनिटी राहील ती ह्या विड्थच्या बरोबरच राहील. म्हणजे अनसर्टनिटी इन द मेजरमेंट इज गिवन बाय डेल्टा एक्स अँड डेल्टा एक्स विल बी गिवन बाय डेल्टा डी, वेअर डेल्टा डी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट. ठीक आहे, आता हे झालं अनसर्टनिटी इन द पोझिशन, म्हणजे किती झालं, डेल्टा डी. आणि आता इलेक्ट्रॉन मग इकडे जाईल आणि तुम्हाला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळेल. मग आता मोमेंटम जर मला फाइंड आउट करायचं असेल त्या इलेक्ट्रॉनचं, तर मोमेंटम कोणत्या याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट राहील, पूर्णच्या पूर्ण स्क्रीनवर डिस्ट्रीब्यूट राहील. ठीक आहे, की वेव्स कुठे आढळून राहिल्या, फायनली ह्या स्क्रीनवर आढळून राहिल्या. तर जे कोणतं मोमेंटम राहील, आता मला इथे मेजर करावं लागेल मोमेंटम. तर मोमेंटम ह्या स्क्रीनवर डिस्ट्रीब्यूट असल्यामुळे आपण काय करू, मोमेंटमचं व्हर्टिकल डायरेक्शनमध्ये कंपोनंट फाइंड आउट करू आणि मोमेंटमचं डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये कंपोनंट फाइंड आउट करू, कारण की दोन्ही साईडला इलेक्ट्रॉनचं मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूट राहील, कारण की दोन्ही साईडला तुम्हाला मॅक्सिमम आणि मिनिमम मिळतो आहे. ठीक आहे, इथे बघा, इथे मिनिमम मिळेल, इथे मिनिमम मिळेल, आणि हे सेंट्रल ऑर्डर मॅक्सिमा आहे. ठीक आहे, तर मग आता मोमेंटम कसं फाइंड आउट करायचं, तर समजा मोमेंटम पी ह्या लेटरनी शो केलं, तर आता फक्त जर ह्या डायरेक्शनमधलं मोमेंटम फाइंड आउट करायचं असेल तर ह्या डायरेक्शनमधला कंपोनंट फाइंड आउट करावा लागेल मोमेंटमचा. तर जर तुम्ही कंपोनंट फाइंड आउट केला तर तो तुम्हाला मिळेल पी इंटू साइन थिटा. पी इंटू साइन थिटा काय आहे, मोमेंटम कंपोनंट अलॉंग दिस पर्टिक्युलर डायरेक्शन ओ सी. ओके, आणि तसाच मग ओ डीच्या अलॉंग सुद्धा डायरेक्शन कंपोनंट राहील मोमेंटमचा, तर तो किती राहील मग,
मायनस पी इंटू साईन थिटा, कारण की हे अपवर्ड डायरेक्शननी आहे, हे डाऊनवर्ड डायरेक्शननी आहे, म्हणून त्याला मायनस साईन दिलं. ठीक आहे. तर मोमेंटमचा कंपोनंटही फाइंड आउट झाला आणि पोझिशनचा कंपोनंटसुद्धा फाइंड आउट झाला. परत हे डिफ्रॅक्शन एक्सपेरिमेंट आहे. डिफ्रॅक्शन एक्सपेरिमेंटसाठी फॉर्म्युला काय आहे? डी साईन थिटा इक्वल टू एन लॅम्बडा. आता इथे डी म्हणजेच काय आहे? डेल्टा एक्स, तो आपण आताच बघितला. आपण फर्स्ट ऑर्डर मॅक्सिमासाठीच बघतोय, सॉरी सेंट्रल ऑर्डर मॅक्सिमासाठीच बघतोय. तर हे झालं एन इक्वल टू 1 आणि थिटा काय आहे? अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन. सो डीच्या ऐवजी काय लिहावं लागेल मला? डेल्टा एक्स साईन थिटा आणि एन इक्वल टू 1 आहे, दॅट इज लॅम्बडा, अँड देअरफॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन साईन थिटा. पी साईन थिटा अपवर्ड डायरेक्शनचं मोमेंटम कंपोनंट आहे, मायनस पी साईन थिटा डाऊनवर्ड डायरेक्शनचं मोमेंटम कंपोनंट आहे. तर डेल्टा पी किती राहील मग? दोघांचं सबट्रॅक्शन, आणि हे मिळेल तुम्हाला 2p साईन थिटा. 2p साईन थिटा म्हणजेच काय मग? p इज इक्वल टू काय आहे? h अपॉन लॅम्बडा अकॉर्डिंग टू डी ब्रुगलाय. सो 2 इंटू एच अपॉन लॅम्बडा इंटू साईन थिटा. मग आता डेल्टा एक्स आणि डेल्टा पी परत कंबाईन करा आणि तुम्हाला मिळेल की डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू 2h. 2hला इक्वल येऊन राहिलं, म्हणजे काय? hपेक्षा जास्त आहे. सो दिस इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ हायझनबर्ग अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल. हायपोथेटिकल गॅमा रे एक्सपेरिमेंट आता बघायचा आहे आपल्याला. तर या हायपोथेटिकल गॅमा रे एक्सपेरिमेंटमध्ये काय आहे बेसिकली, तर इथे जर तुम्ही डायग्राम ऑब्झर्व कराल तर इथे हा जो पोझिशन ओ मी डिनोट केला आहे, हा ओ म्हणजे काय आहे? इलेक्ट्रॉन आहे. ठीक आहे. आणि याला मला आता ऑब्झर्व करायचा आहे विथ द हेल्प ऑफ मायक्रोस्कोप. आता मायक्रोस्कोप हा ऑर्डिनरी मायक्रोस्कोप नाही आहे, हा गामा रे मायक्रोस्कोप आहे. ठीक आहे. इथे थेअरीमध्ये लिहिताना एक्सरे लिहिला गेला आहे, बट इट इज अ गामा रे मायक्रोस्कोप. आता कोणताही इलेक्ट्रॉन जो की मटेरियल पार्टिकल आहे, तो मटेरियल पार्टिकल जर मला ऑब्झर्व करायचा असेल तर काय व्हायला पाहिजे? त्या मटेरियलवरून काहीतरी लाईट स्कॅटर्ड व्हायला पाहिजे की नाही? त्या मटेरियल पार्टिकलवरून फोटॉन स्कॅटर व्हायला पाहिजे आणि तो फोटॉन माझ्या डोळ्यापर्यंत आला पाहिजे, किंवा त्या ऑब्जेक्टिव्ह जो मायक्रोस्कोपची जी काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्या ऑब्जेक्टिव्हपर्यंत आला पाहिजे, तरच मला त्या पार्टिकलची इमेज दिसू शकेल. आता इथे कसं आहे की अनसर्टन्टी प्रिन्सिपलचं म्हणणं काय आहे की इलेक्ट्रॉन इथे आहे असं आपण म्हणतो आहे. ठीक आहे. पण जेव्हा केव्हा फोटॉन त्याला स्ट्राईक करेल, आता इथे फोटॉन कोणता आहे? गामा रे फोटॉन आहे. गामा रे फोटॉन त्याला स्ट्राईक करेल आणि तो स्ट्राईक झाल्यानंतर स्कॅटर्ड होऊन माझ्यापर्यंत येईल, म्हणजे ह्या ऑब्जेक्टिव्हपर्यंत येईल. ठीक आहे. तर स्ट्राईक झाल्यानंतर म्हणजे हा गामा रे फोटॉन जेव्हा ह्या इलेक्ट्रॉनला स्ट्राईक होईल तर आपल्याला असं वाटेल की आपण त्या इलेक्ट्रॉनची पोझिशन बघतो आहे, म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनला बघू शकतो आहे. पण होईल काय? इथे गामा रे फोटॉन जेव्हा याला स्ट्राईक करेल तेव्हा याचं काहीतरी मोमेंटम हा या इलेक्ट्रॉनला देईल आणि त्याच्यामुळे काय होईल? इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होऊन जाईल. म्हणजे आपली जी एक भ्रांती आहे की आपण मटेरियलच्या इमेजेस बघतो आहे. ठीक आहे. तर इमेजेस कशा बघतो आहे? कारण की त्या मटेरियलवर काहीतरी फोटॉन्स इन्सिडेंट होतात, ते फोटॉन्स स्कॅटर्ड होऊन आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचतात. पण स्कॅटर्ड होता होता जेव्हा ते फोटॉन त्या मटेरियल पार्टिकलला स्ट्राईक होतात तर त्या मटेरियल पार्टिकलला सुद्धा ते डिस्टर्ब करतात. म्हणजे आपल्याला ट्रू सेन्समध्ये त्याची इमेज मिळत नाही, त्याची डिस्टर्ब इमेजच आपल्याला मिळते. तर मग यांच्यामधली जर आता अनसर्टन्टी आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल तर ती कशी करायची? तर सर्वात आधी मला काय करावं लागेल? पोझिशनमधली अनसर्टन्टी फाइंड आउट करावं लागेल. तर पोझिशनमधली अनसर्टन्टी कसं फाइंड आउट करणार? कारण की हा एक प्रकारचा ऑप्टिकल गामा रे मायक्रोस्कोप आहे. तर याच्यामधली पोझिशनमधली अनसर्टन्टी जी आहे, जे की मी आधीच सांगितलं तुम्हाला की जसंच गामा रे फोटॉन याला स्ट्राईक करेल तेव्हा हा डिस्टर्ब होऊन जाईल. डिस्टर्ब होईल म्हणजे पोझिशन मी करेक्टली सांगू शकत नाही, त्याच्यामध्ये काहीतरी अनसर्टन्टी येईल. आणि त्याच्यामधली अनसर्टन्टी म्हणजेच काय? तर दोन इमेजेसला रिझॉल्व करण्यासाठी जे काही रिझॉल्विंग पॉवर असते त्या मायक्रोस्कोपचं, ठीक आहे, त्या मायक्रोस्कोपचं काहीतरी रिझॉल्विंग पॉवर राहील. तर ते रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजेच त्या पोझिशनमधली अनसर्टन्टी. ओके. तर हे रिझॉल्विंग पॉवर काय आहे हे आपलं डिस्कशन या अगोदर झालेलं आहे मागच्या सेमिस्टरमध्ये वगैरे. तर तुम्ही आणखी वाचाल तर तुम्हाला रिझॉल्विंग पॉवर हे लक्षात येईल. तर अल्टिमेटली इथे लक्षात काय घ्यायचं आहे की हा गामा रे फोटॉन ह्या इलेक्ट्रॉनला डिस्टर्ब करेल आणि डिस्टर्ब केल्यामुळे तुम्ही पोझिशन ॲक्युरेटली मेजर करू शकणार नाही. तर काहीतरी अनसर्टन्टी येईल आणि ती अनसर्टन्टी म्हणजेच काय आहे? रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोप. आणि ती अनसर्टन्टी जर डेल्टा एक्स असेल तर ती असते लॅम्बडा अपॉन 2 साईन थिटा, वेअर लॅम्बडा अपॉन 2 साईन थिटा इज नथिंग बट द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मायक्रोस्कोप. आता मग मोमेंटममधली अनसर्टन्टी फाइंड आउट करावी लागेल. आता मोमेंटममधली अनसर्टन्टी कसं फाइंड आउट कराल? तर बघा, इथे जे गामा रे फोटॉन ह्या इलेक्ट्रॉनला स्कॅटर झाला, स्ट्राईक झाला आणि मग स्कॅटर्ड बीम ह्या रेडियल ह्या कोनिकल डायरेक्शनमध्ये डिस्ट्रीब्यूट झाली.
ठीक आहे. एक तर इकडे जाऊ शकतो, इकडे जाऊ शकतो. ठीक आहे. तर हा कोनिकल अँगल किती आहे, तर थीटापासून 2 थीटापर्यंत रेंज होतो. तर जे काही आता मोमेंटमचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते सुद्धा थीटा टू 2 थीटा ह्या अँगलमध्येच डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे. ओके. तर जे काही मोमेंटम आहे, मोमेंटम अलॉंग ओ एच्या डायरेक्शनमधलं जर मोमेंटम आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर ते जसं आपण सांगितलं की पी साईन थिटा एक कंपोनंट राहील, मायनस पी साईन थिटा दुसरा कंपोनंट राहील. तर हे सुद्धा अगदी तसंच आहे. तर पी म्हणजेच काय असते, एच बाय लॅमडा. सो एच बाय लॅमडा इंटू साईन थिटा एका डायरेक्शनमधलं कंपोनंट आहे मोमेंटमचं दुसऱ्या डायरेक्शनमधलं कंपोनंट किती आहे, मायनस एच बाय लॅमडा इंटू साईन थिटा. ठीक आहे. तर टोटल जे कंपोनंट आहे, इथे डेल्टा पी असायला पाहिजे, सॉरी, डेल्टा पी इज इक्वल टू किती राहील, एच बाय लॅमडा साईन थिटा मायनस एच बाय लॅमडा इंटू साईन थिटा. सो 2h बाय लॅमडा इंटू साईन थिटा. तर डेल्टा एक्स आणि डेल्टा पी एक्स हे जर फाइंड आउट करायचं असेल तर मग काय करावं लागेल, डेल्टा एक्स इथे काढला आपण, डेल्टा पी एक्स इथे काढलं, ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा, तुम्हाला मिळेल एच. सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच. सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच, राईट. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल. ठीक आहे. तर हे अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल झालं. याच्यामध्ये बघा, ह्या सिंगल स्लिट डिफ्रॅक्शन एक्सपेरिमेंट आपण जो बघितला याच्यामध्ये एक पॅराडॉक्ससुद्धा आहे. आपण जेव्हा म्हणतो की ठीक आहे इलेक्ट्रॉन वेव्हसारखे बिहेव करतात, ठीक आहे, तर हा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आहे, हा ठीक आहे, याला काही प्रॉब्लेम नाही. जर आपण 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला, म्हणजे एक स्लिट इथे आहे, एक स्लिट इथे आहे, आणि आता आपण इलेक्ट्रॉनला वेव्हच्या फॉर्ममध्ये पाठवतो आहे इकडे, आणि इकडे आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळेल. आपल्याला माहीत आहे की 2 स्लिट असेल तरी पण आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतोच. पण आता जर मी इलेक्ट्रॉनची इंटेन्सिटी कमी करत गेलो, लाईट जोपर्यंत आहे तोपर्यंत ठीक आहे, कारण की लाईटला कसं असतं, एक प्रकारचा वेव्हफ्रंट असतो, आणि तो वेव्हफ्रंट ह्याही स्लिटमधून जाईल आणि मग ते सुपर इम्पोज होईल, आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये सुपर इम्पोज होईल, आणि मग तुम्हाला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळेल, हे आपल्याला वेव्ह थेरी सांगते. पण जर आता इलेक्ट्रॉन असेल, ठीक आहे, आणि मी त्याची इंटेन्सिटी कमी करत गेलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमी करत गेलो, आणि शेवटी माझ्याकडे फक्त एकच इलेक्ट्रॉन उरला. ठीक आहे, एकच इलेक्ट्रॉन उरला, आणि मग हा प्रश्न उडेल की हा इलेक्ट्रॉन ह्या स्लिटमधून जाईल की ह्या स्लिटमधून जाईल. ठीक आहे. तर हा सुद्धा एक पॅराडॉक्स आहे, आणि मग डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळायलाच नाही पाहिजे, कारण की एक इलेक्ट्रॉन अर्धा होऊन तर जात नाही. ठीक आहे. तो दोन्ही याच्यामध्ये जायला त्याला अर्धा व्हावं लागेल, तरच मग सुपरपोजिशन होईल आणि तरच मग डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळेल. पण तसं तर होऊ शकत नाही. तर हा एक पॅराडॉक्स आहे अनसर्टन्टी प्रिन्सिपलमधला. ठीक आहे. Okay, so in this way we end this particular unit, that is quantum mechanics 1, and in quantum mechanics 2, that is unit number 2, the next part of this complete unit is there. Okay, what is the next part actually? So that next part is basically based on this first part, that is every material particle now behaving as a wave. So earlier when material particle was material, we used to have a Newton's laws of equation, Newton's laws of motion to solve the motion of the particle. Okay, but now we are having waves associated with the particle. Now if there are waves associated with the particle, we have to have some equations which can give us the trajectory of these waves itself. Okay, so that equation, that fundamental equation of nature was given by a scientist Schrodinger. So there is a Schrodinger's wave equation. Okay, that is the fundamental equation of nature, most fundamental than that of the Newton itself, because Newton's laws of equation can be derived with the help of Schrodinger wave equation. Okay, so that particular wave equation was given by Schrodinger, and now we have to replace every material thing by a wave thing, and we have to apply this Schrodinger equation, time dependent Schrodinger equation, time independent Schrodinger equation, and we will get some very unusual results. Okay, so that part will be considered in the next unit. Okay, so thank you very much.